शांति शांति। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यामा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ओ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया पदविवोत् भूतं यथा निद्रया। यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। येनस्याङ्गरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम्। मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्बोधितो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रगतोधरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते। जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः। श्रीवारान्तजडोपमास्महमिति भ्रान्तावृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः।
மூர்த்தயே. ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோடகம் வார்த்திககாரமன்யாத் அஸ்மத்குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம். சங்கரம் சங்கராச்சார்யம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்ரபாஷ்யகிருதௌ வந்தே பகவந்தௌ புனः புனः. உகாரஸ்ஸந்தகாரோ வை ருகாரஸ்ஸன்னிவர்த்தகः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवस्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ अशुभानि निरासस्ते तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वात् च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः. ॐ मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः वाक्यात् सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्. ओङ्कारस्सादशब्दश्च द्वावेदौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं विद्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ. ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ. இங்க உங்களுக்கெல்லாம் கேட்கறதா? கேட்கறதா? கேட்கறது. சரி, எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. வேணும்போது ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அத்தியாசம் அதோடைய விபாகம் 6 விதமா நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதுல முதல்ல நம்ம பார்த்தது அத்தியாசத்துக்கான அறிமுகம் அல்லது அத்தியாச லட்சணம். ரெண்டுமே அதுல பொருந்திருக்கு. அத்தியாச லட்சணம்னு நம்ம தனியா பார்த்திருந்தாலும் அதுவும் இந்த லட்சணமும் சேமா இருக்கிறது. மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சர்ச்சை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு என்ன டாபிக் சொன்னோம் நம்ம இல்லையா? அத்தியாச சங்கா பற்றி சொன்னோம் இல்லையா? அந்த சங்கா பற்றி யாரு சொல்ல போறா என்ன? ஓகே. ஸோ சிட்டு எடுக்கிற மட்டும் நீங்கள் நோட் புக்ஸ் பார்த்துக்கலாம். சிட்டு எடுக்கணுமா? பாலசுப்ரமணியமா எடுப்பாரு. ஒரே ஒரு சிட்டு எடுங்க மாமா. எடுத்துட்டாரா என்ன? ஓ, நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டாரா? கரெக்டவா வேண்டாமா? நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ கெஸ் பண்ணணும். என்ன வந்திருக்கு பாருங்க.
ஏதாவது கெஸ் பண்ணுங்க. நம்ம 6 குரூப் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? शौनको नचिकेतश्च வரையற அதே ஆர்டர்ல ஏதோ ஒரு மத்தியானம் ஒரு ஸ்லோகமா வந்தது. இது அப்புறம் எழுதி போடுறேன். शौनको नचिकेतश्च பிருகு அப்புறம் அஸ்வலாயனா 2வது லைன் வந்தது. ஸ்வேதகேது மைத்ரேயி. சரி, போக போக வர வந்தது எழுதிக்கிறதுக்குள்ள மிஸ் ஆயிடுச்சு. அழகா ஒரு ஸ்லோகம் வந்தது. 2வது லைன்ல அஸ்வலாயனோ கடைசியா இருக்கக்கூடியது மைத்ரேயி மகான் சிஷ்ய இது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை போட்டேன் மத்தியானம். இப்ப வரல. சரி, ஓகே சொல்றேன். ஸோ இப்ப என்ன வந்திருக்கு நீ கெஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லிடலாம். ஸ்லோகத்தை விடுங்க. ஷௌனகா நச்சிகேத, ஓகே, அப்புறம் பிருகு, அதுக்கு முன்னாடி சரி ஸ்வேதகேது அஸ்வலாயனா கடைசியா மைத்ரி. ஓகே. இப்போ என்ன வந்திருக்கு க்ளூ மகா வாக்கியம். ஸ்வேதகேது வந்திருக்கிறது. பூ எழுதுறதா? சரி, அப்ப ஸ்லோகம் போட்டது கரெக்ட்னு அர்த்தம். என்ன வந்திருக்கு? ஸ்வேதகேது. ஸ்வேதகேத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க கை தூக்குங்கோ, வாங்கோ. ப்ளீஸ் கம் டு த ஃப்ரண்ட். எழுதிருக்கா? நமக்கு ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கலாம். இருக்கட்டும். இன்னொரு வாட்டி வேணுமா உங்களுக்கு? இருக்கட்டும். வாங்க வாங்க, டக்குன்னு வாங்க. என்ன கூச்சப்படப்படா, டைம் ஆச்சு. உங்களோட டைம், எல்லாரோட டைம். இங்க 3 பேர் இருக்கீங்களா? சரி, ஆன்லைன்ல அங்க இருக்கீங்களா? ராணிஜி ராணிஜி அங்க இருக்கா? இங்க இருக்கா? சித்ராவதி சித்ராவதிஜி. ஓகே, இங்க பாருங்க. சரி, வெரி குட். இப்போ இங்க 3 பேர் இருக்காப்பா. ஸ்வேதா, சித்ராவதிஜி, ராணிஜி, அப்புறம் காவேரிஜி. 3 பேர் இங்க இருக்கா. ஆன்லைன்ல ஸ்வேதா இருக்காங்க, ஜெயஸ்ரீ இருக்காங்க, ஜெயஸ்ரீ இருக்காங்க, அப்புறம் கிருஷ்ணன்ஜி இருக்காரு. கரெக்டா? 4 பேரா? வெரி குட். வெரி நைஸ். இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம? கரெக்டா? ஸோ அடுத்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது அத்தியாச சங்கா. அத்தியாச சங்கா. அப்போ என் குரூப் வரல, அதெல்லாம் பின்னாடி நல்லா சாஞ்சி உட்காந்துக்கோங்க. நீங்கெல்லாம் எல்லார்கிட்டையும் மைக்கு வரும் இல்லையா? புரியுறதா? பட் நீங்கெல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? சரி, இப்போ இவ ஆன்லைன்ல நான் சொன்ன பேரு தவிர மற்றவ சொன்னாலே அன்மியூட் பண்ணக்கூடாது. சரியா? இப்போ உங்களுக்கு மைக் வந்துட்டு இல்லையா? நீங்க ஹரிஓம் ஹரிஓம் சொல்லுங்க. மைக்ல வரா மாதிரி. ஹரிஓம் குருஜி. உங்களுக்கு கேட்டுதா? நல்லா சொல்லுங்க. ஹரிஓம். வன்மைக்கு கீழே வைக்கணும், இல்லை நாங்கள் ஒரு ஃபோன் கொடுக்கணும் இல்லையா? இது அங்கே கீழே இருக்கா? ஆமாம், இது கீழே. அது மேலே அங்கே மைக் மேலேயே மெய், ஸ்பீக்கர் மேலேயே மெய். இப்போ சொல்லுங்க. ஹரிஓம் சொல்லுங்க. ஹரிஓம் குருஜி. ஹரிஓம் குருஜி. கேட்டுதா? ஓகேம்மா, சரி. ஓகே, இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்? என்ன டாபிக்? அத்தியாச சங்கா பண்ண போறோம். ஸோ போன வாரத்துல பார்த்தது நம்ம அத்தியாசத்துக்கான அறிமுகம் பார்த்துட்டு, அத்தியாசத்துடைய சாரம் என்னவா இருக்கிறதுன்னு சொன்னா,
அத்தியாசஸ்ய காரணம் அஜ்ஞானம். என்ன பண்ணணும் கண்ணா? இல்ல இல்ல என்னன்னு சொல்லுங்க. நான் பண்ணிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். நான் மேலே தான் இருக்கேன். ஓகே, கிளியரா இருக்கு. ஸோ அத்தியாசத்துடைய காரணம் என்ன? அஜ்ஞானம். ஸோ அத்தியாசம்னா எரர், அத்தியாசத்துடைய காரணம் அஜ்ஞானம். ஸோ அத்தியாசத்துடைய விளைவாக இருக்கக்கூடியது சம்சாரம். ஓகே, அத்தியாசத்துடைய விளைவு சம்சாரா. இதுதான் பேஸ். நாம என்கொயரி பண்ணது இதுதான் அறிமுகமா வச்சுண்டு இதுலயே அத்தியாச பாஷ்யத்துல வரக்கூடிய அத்தியாச லட்சணத்தையும் பார்த்தோம், இந்த சாரத்தையும் எலாபரேட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். எப்படி பார்த்துட்டோம்? அகடமிக்கா மட்டும் பார்க்காம எப்படி பார்த்துட்டோம்? டைரக்டா நமக்கு எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்குங்கிறது இன்னும் ஆழமா பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னு நான் நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஆழமா தெரியும். இப்போ அடுத்த விஷயம் இந்த சம்சாரத்துடைய காரணம் அத்தியாசம், அதனுடைய விளைவாக அஜ்ஞானம் இருப்பதனால இதுக்கு எல்லாத்துக்கான நிவர்த்தி ஞானாத்யேவ. புரியுதா? இது எல்லாத்துக்குமான தீர்வு ஞானாத்யேவ. அதனால வேதாந்த ஞானத்துல ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேதாந்த ஞானம் எந்த சாஸ்திரம் கொடுக்கறதோ அது இதான் கொடுக்கறது, இதுதான் விஷயம்ங்கிறத நிரூபணம் பண்ற மாதிரி பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேஸாக இருக்கக்கூடியது அத்தியாசம் அப்படின்னு அத்தியாச பாஷ்யத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிடுறது இல்லையா? அப்படின்னு இப்போ ஸ்வேதகேது அப்படிங்கிற ஒரு பூர்வ பக்ஷி வந்திருக்காரு. யாரு? ஸ்வேதகேதுக்கள் வந்திருக்கா. அவாதான் இப்ப பூர்வ பக்ஷி. சோ அவ ஸ்டார்ட் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நீங்க இப்போ கவனத்தை செலுத்தணும். சமாதானத்துக்கு போயிடப்படாது. என்ன பண்ணிடப்படாது? சமாதானத்து சைடு போயிடப்படாது. இப்ப என்ன பண்ணணும்? நாமெல்லாம் அப்ஜெக்ஷன் பண்றோம். அந்த அப்ஜெக்ஷன் என்னங்கிறத மட்டும் நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்ன அப்ஜெக்ஷன், எப்படி சொல்றது, அவ எப்படி சொல்றா, எப்படி பேஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது. ஓகே, சோ கிளியரா இருக்கா? சமாதானத்துல போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு முன்ன பின்ன வந்துடப்படாது. சமாதானம் அடுத்த டாபிக். கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு? நான் என்ன சொல்றேங்கிறது புரியுது இல்லையா? சோ இப்ப வெறும் ஃபோக்கஸ் ஆன் சங்கா. என்ன அப்ஜெக்ஷன், என்ன சங்கானா என்னது? டவுட்னா இந்த இடத்துல ஒன்னும் சும்மா டவுட்னு இல்ல, வாய்ப்பே இல்ல. அது எப்படி அத்தியாசம் இருக்கலாம் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்? அது எப்படி அத்தியாசம் இருக்கலாங்கிற டவுட் இருந்ததுன்னா எதை குறிக்கிறது? அத்தியாசம் இருக்க முடியாதுங்கிற சேலஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ இல்லையா? சோ அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அது நீங்க ஆரம்பிங்க. யாரு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறீர்கள்? எல்லாருக்கும் கேட்கணும், படுத்தக்கூடாது. சொல்லு குருஜி. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கத்தி பேசுங்க ப்ளீஸ். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. நான் அனாதி காலமா அஜ்ஞானத்துல அதன் விளைவான அத்தியாசத்துல இருந்துட்டு இருக்கேன். சரி, அதனால என்ன அப்படின்னா நான் படுற சுக துக்கம் அதெல்லாம் அந்த அத்தியாசத்தினால வர சம்சாரத்தோட விளைவுங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாம இருக்கு. ஸோ அந்த சம்சாரத்திலேருந்து விடுபடணுங்கிறது மட்டும் இருக்கு. ஏன்னா நான் எப்ப பாரு என்னோட நிறைவை தேடி போயின்னு இருக்கேன், பூர்ணத்துவத்தை தேடின்னு இருக்கேன், பர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் தேடின்னு இருக்கேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச எனக்கு சம்சாரத்திலேருந்து எப்படி விடுபடணும், சரி புண்ணிய காரியமா பண்ணி விடுபடலாமா அப்படின்னா புண்ணிய தலத்தினால நல்ல சுகமான வாழ்க்கை அதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இந்த ஜனனம் மரணம் அப்படிங்கிற ரெண்டு பெரிய துக்கத்திலிருந்து நம்ம விடுபடவே முடியாது புண்ணியம் இருந்தா கூட.
ஸோ அதனால நான் சம்சாரத்திலேருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிறது மஸ்டா இருக்கு. ஸோ அந்த சம்சாரத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அத்தியாசம் போகணும். அத்தியாசம் எப்படி போகணும்? அஜ்ஞானத்தை அட்ரஸ் பண்ணாதான் போகும். அந்த அஜ்ஞானம் ஞானத்தால தான் நீக்க முடியும். அந்த ஞானத்தை எப்படி அடையிறது அப்படின்னா, குரு கிட்ட சரணடைஞ்சு அவர் சொல்ற உபதேசங்கள், வேதாந்த வாக்கிய உபதேசங்கள்ல சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் எல்லாம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் என்னோட உண்மையான சொரூபத்தை நான் தெரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த அந்த ஞானம் தான் என்ன சம்சாரத்திலிருந்து பர்மனண்டா விடுவிக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது. ஸோ அத்தியாசம் அப்படிங்கிறத நல்ல கிளியரா புரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் சம்சாரத்தில் இருக்குங்கிறது அதெல்லாம் புரியும். அப்படிங்கிறதுக்காக ஆச்சாரியார் ரொம்ப கருணையோட இந்த அத்தியாசத்தை தெளிவா நமக்கு விளங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தியாச பாஷ்யத்தை ஆரம்பிக்கிறார். அவர் ஆரம்பிக்கிறச்ச பூர்வபக்ஷி வரார். அவன் சொல்றான், நீங்க அத்தியாச பாஷ்யம் ஒண்ணு பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, ஏன்னா அத்தியாசங்கிறது ஏற்படவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ ஆச்சாரியார் சொல்றாரு, எப்பா இவ்வளவு நேரம் கயிறு பாம்பு அதெல்லாம் வச்சு நான் அத்தியாசம் சொன்னப்ப நீ ஒத்துண்டானே ஒத்துண்ட, இப்ப மட்டும் ஏன் முடியாதுன்னு சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா, அவன் சொல்றான், நீங்க கயிறு பாம்பை வச்சு அத்தியாசம் சொன்னது அதுல ஏற்படுங்கிறத நானும் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா ஆத்மா அனாத்மா அப்படின்னு வரைச்ச இந்த அத்தியாசம் ஏற்படவே முடியாது. ஏன்னா நான் 4 கண்டிஷன், நான் சொல்ற 4 கண்டிஷனும் மீட் ஆகணும், அப்பதான் அத்தியாசம்ங்கிறது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ ஆச்சாரியார் சொல்றாரு, சரி அப்ப அந்த 4 கண்டிஷன் தான் என்ன, அதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த 4 கண்டிஷன் என்னன்னா, பிரத்யக்ஷத்துவம், அஜ்ஞானத்துவம், சாதிருஷ்யம், அப்புறம் பூர்வ அனுபவ ஜன்ம சம்ஸ்காரம், இந்த 4 தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப பிரத்யக்ஷத்தை எடுத்துட்டோம்னா அவன் சொல்றான், இந்த கயிறு பாம்பு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம்னா கயிறுங்கிறது பிரத்யக்ஷமா இருக்கு. ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆத்மா அனாத்மாவை முதல்ல நீங்க பூர்வபக்ஷி மாதிரி பேசணும். என்ன சொல்லியிருக்கேன்? பூர்வபக்ஷி மாதிரி பேசணும். நான் சொல்றது புரியுதா? பூர்வபக்ஷியுடைய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன? அத்தியாசம்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப பூர்வபக்ஷியுடைய வாதம் என்ன? நான் சொல்ற 4 கண்டிஷன்ஸ் மீட் ஆகணும். பூர்வபக்ஷியுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன? அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள். ஓகே, நம்பர் 1. ஸோ அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள்ங்கிறது பூர்வபக்ஷனுடைய வாதம். அப்புறம் அத்தியாசத்துக்கான உதாரணம் என்ன? அந்த உதாரணம் எப்படிப்பட்டது? கயிறு பாம்புன்னு சொன்னேன், கரெக்டா? இந்த கயிறு பாம்பு அப்படிங்கிற பாம்புங்கிற அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள்னு சொல்றான், கரெக்டா? இல்ல, அதுல வருங்கிறத அவன் ஒத்துக்கிறான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அதுவே பாஸ் பண்ணிட்டேன். முதல்ல கயிறு பாம்புங்கிற திருஷ்டாந்தம் நீங்க எடுத்து சொன்னது பூர்வ பட்சிகளாக நாங்கள் இந்த நீங்க சொல்லுங்க. இப்ப இவ என்ன சொல்றான்னா, பூர்வ பட்சி அத்தியாசம் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்றா. ஓகே, அப்போ ரஜ்ஜு சர்ப்ப அத்தியாசம் மட்டும் எப்படி இருக்க முடியும்? அதான் அவன் சொல்ற 4 கண்டிஷனும் ஒத்து போறது. சோ முதல்ல 4 நிபந்தனை. அத்தியாசம் இப்ப பாசிபிள்ன்றானா நாட் பாசிபிள்ன்றானா? கயிறு பாம்பை பொறுத்த மட்டும் பாசிபிள். ஏன் பாசிபிள்? அந்த 4 நிபந்தனையுமே அது 4 நிபந்தனை உடையதாக இருக்கிறதுனால 4 கண்டிஷன்னால அத்தியாசம் ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிள். புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன் பாசிபிள்? இப்ப 4 கண்டிஷன் சொல்லணுமா? நீங்க நான் ஒண்ணுதான் சொல்றேன். நீங்க ஒண்ணு சொல்லிடுங்க. ஒண்ணு மட்டும் சொல்லணும். சமாதானத்தை சொல்லக்கூடாது, ஆத்மானாத்மாக்கு போகக்கூடாது. உதாரணம் என்ன? ரஜ்ஜு சர்ப்ப. அது ஏன் அத்தியாசமா பாசிபிளா இருக்கு? ரஜ்ஜு சர்ப்பத்துல பார்த்தோம்னா அந்த
எதுனால எது மேல நம்ம ஏற்றி வைக்கிறோம், கயிறு மேல ஏற்றி வைக்கிறோம், அந்த கயிறு பிரத்யட்சமா இருக்கு. பிரத்யட்சமா இருக்குன்னா நம்ம புலன்களால பெர்சீவ் பண்ணப்படக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ கண்ணால பார்த்தா அங்க ஏதோ இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஆனா இந்த ஆத்மாவை எடுத்துட்டோம்னா நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியலையா? சுவிட்ச் போட்டா நிறுத்த மாட்டேல, ஆஃப் பண்ணாலும் இல்லையா? மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கப்படாதீங்க. அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன்னு புரியலையா உங்களுக்கு? ஏன் இப்ப அத்தியாசம் பாசிபிள்னு சொல்றான், அவனோட கன்க்ளூஷன் என்ன? அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள். புரியுது உங்களுக்கு? கான்ட்ரடிக்ஷன் புரியுறதா? இப்ப அத்தியாசம் எப்படி பாசிபிள்ங்கிறத பாக்குறோம். கரெக்டா? அதுல என்ன? ரஜ்ஜு சர்ப்ப முதல்ல என்னது? ரஜ்ஜு வந்து முதல் கண்டிஷன் பிரத்யக்ஷம். ஆயிடுதா? ரெண்டாவது கண்டிஷன் யாரு? ஜெயஸ்ரீ ஜி. ஹரியோம் சொல்லுங்கம்மா. அத்தியாசம் தெளிவாக ஏற்பட கயிறு என அறியப்படாதது, தெரியப்படாதது, புலனுக்கு அது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இல்லாமல் இருப்பதுதான். கயிறை பற்றிய ஞானமும் தெளிவாக இருக்காது. அது வந்து ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, அது என்னவென்று தெரியவில்லை, அதுவே அஞ்ஞானத்துவம். ஸோ பார்ஷியல் இக்னரன்ஸ், முன்னாடி இருக்கிற பொருள் முழுமையாக தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கிறது. பார்ஷியல் இக்னரன்ஸ் அண்ட் கிளியர் ரோட் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கிறதே அஞ்ஞானத்துவமாக உள்ளது. ஸோ அஞ்ஞானம் வந்து இதுல வந்து கயிறு அந்த இதுல ரஜு சர்பத்துல இந்த அத்தியாசம்ங்கிறது வந்து ஏற்படும். ஆனால் ஆத்மா சொல்லப்படாது. சுவிட்ச் போட்டதுதான் எல்லாமே. ஆத்மா அனாத்மா போகப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இல்லையா? இப்போ கயிறு பாம்பு பொறுத்த மட்டும் என்னப்பா, கயிறு பாம்பு பொறுத்த மட்டும் என்ன பண்ணிட்டே? இப்போ அஜ்ஞானத்துவம் சொல்லிட்டேலா? ஆயிடுதா? மூணாவது இங்க சொல்றா காவேரிஜி. சாதிருஷ்யம். சரி, அத்தியாசத்தை சொல்றதுக்கு ரெண்டு விஷயங்களை எடுத்துக்கிறா. அது வந்து கயிறு பாம்பு, அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால அத்தியாசத்தை வந்து ஏற்படுறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆத்மா அனாத்மா சொல்லக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வருது தேங்க்யூ. இங்க பாருங்க, நான் சிஷ்யன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுறேன். ஓகே. சொல்லுங்க, என்ன என்ன சிமிலாரிட்டின்னு அவர் கேட்கிறார். நான் அவரே கேட்டார் கேள்வி. தெரியலையா? இல்ல இல்ல, சாதிருஷ்யம். ஆமா, கயிறும் பாம்பும் ஒரே மாதிரி நமக்கு தெரியறது, நமக்கு தெரியறது. சில சமயங்கள்ல வந்து ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கச்சே பார்த்தா கயிறுன்னு கரெக்டா சொல்லிட முடியும், பாம்புன்னு கரெக்டா சொல்லிட முடியும். ஆனா ஒரு பார்ஷியல் இதுல வந்து கயிறு வந்து பாம்புன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் அத்தியாசம். ஆமா. சாதிருஷ்யத்துல என்ன சொல்லுங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச? அது வந்து லெங்த் வைஸ் இது வந்து கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்கு. ரூபம் இல்லையா? ரூபம். ஆமா, சோ ரூபத்தை வச்சு ஒரு சாதிருஷ்யம் சொல்லலாம். ஓகே. ஆமா, சரி. ஆயிடுச்சா? மூணாவது. சரி, நாலாவது. ஃபோர்த் யாரு? சொல்லு. கிருஷ்ணன்ஜி யாரு சொல்றா? யாரோ சொல்லுங்க. நாலாவது விஷயம் வந்து ஒரு விஷயத்தை நான் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும், ஒரு விஷயத்தை நான் சூப்பர் இம்போஸ், அதாவது ஒரு விஷயத்தை நான் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணணும், அதோட பூர்வ அனுபவம்
முன்னாடி வந்து இருக்கிறது நான் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண அற்ப அத்தியாசம் பாசிபிள். ஸோ பூர்வ அனுபவங்களும் இருக்கும். ஹென்ஸ் அத்தியாசம் பாசிபிள். ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னாக்கா கயறு பாம்பு, இந்த கயறு பாம்புக்கான பூர்வ எதோடைய பூர்வ அனுபவம்? கயறுக்கான பூர்வ அனுபவமா? பாம்புக்கான பூர்வ அனுபவம். ஓகே, பாம்புடைய பூர்வ அனுபவம். அதனால என்ன ஆகிறது? நான் கயறு பார்த்தா பாம்புமே சூப்பர் இம்போஸ் பண்றேன். ஸோ ரெண்டு சிமிலாரிட்டி இருக்கிறதுனால அதை வச்சு நான் சூப்பர் இம்போஸ் பண்றேன் சொல்லிட்டேன். ஸோ சாதிருஷ்யத்தினால பூர்வ அனுபவத்தினால இங்க சம்ஸ்காரா இல்லையா, அந்த பூர்வ அனுபவத்தினால இங்க அத்தியாசம் ஏற்படுறது. கரெக்டா? சரி, ஓகே. இப்ப 4 ஆயிடுதா? ஆத்மானாத்மா இல்லாம வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா? எதுவும் இல்லை இல்லையா? ஓகே, சரி. இப்போ பிரத்யக்ஷத்துவம், அஜ்ஞானத்துவம், சாதிருஷ்யம், சம்ஸ்காரம். இதனால உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? முதல்ல இதனால என்னது? இதனால என்ன? வெயிட் பண்ணுங்க, இவாள கேக்குறேன். இந்த நாளும் என்னது? கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அத்தியாசம். எதுக்கான கண்டிஷன்? அத்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கான, அத்தியாசத்துடைய சம்பாவனாக்கான நிபந்தனை. கரெக்டா? கிளியரா இருக்கா? சோ இதுல முக்கியமான சில குறிப்புகள் என்னது? முதல்ல எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஆப்ஜெக்ட் சொல்லும் போது என்ன சொல்றோம்? எனக்கு முன்னாடி இருக்கு. புரியுறதாப்போ? பிரத்யட்சமா இருக்கணும். எதை பத்தி தவறு ஏற்படுறதோ அது எனக்கு தெரியணும். நம்பர் 1. ரெண்டாவது, எப்படி தெரியணும்? ஆனா தெரியப்படாது. கரெக்டா? தெரியணும் ஆனா தெரியப்படாதுங்கிற கண்டிஷன்னால தவறுக்கான அங்க ஒரு சிச்சுவேஷன் எங்க ஏற்படுறது? கயர்ல ஏற்படுறது. கரெக்டா? ஆமா. சோ தவறு கயிற்றில் இருக்கக்கூடிய தவறு தானே? நான் கேட்கறது புரியலையோ? அத்தியாசம்னா எரர். எதை பத்தின எரர்? கயிறு பத்தின எரர். கயிறு எங்க இருக்கு? முன்னாடி இருக்கு. சோ தவறு எங்க இருக்கணும்? தவறு எதுக்கு இதை நான் கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னா, கியாதிவாதம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஃபியூச்சர்ல பல ஆச்சாரியாக்கள், பல கமெண்ட்ரி, ஓகே, தவறு அத்தியாசம் வெளியில இருக்கிறதா உள்ள இருக்கிறதா பெரிய டிஸ்கஷன். ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்றா. அது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு குறிப்பு. வேதாந்த ஆச்சாரியாக்கள் எந்த அளவுக்கு போய் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கா, எவ்வளவு ஆழமா இந்த டாபிக் எடுத்துட்டு இருக்காங்கிறவுடைய உங்களுக்கு அதோடைய மதிப்பு கூடணுங்கிறதுக்காக இது சொல்றோம். இதனால மோட்சம் இதனாலதான் மோட்சம் அப்படி கிடையாது. ஆனா இதை இன்னும் ஆழமா விசாரம் பண்ணறதுக்கு அத்தியாசம்ங்கிறது வெளியிலையா உள்ளையா ரெண்டுத்துக்கும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கான வாதம் பிரதிவாதம்லாம் வரும். நீங்க எல்லாம் கரம் கண்டு தேர்ந்து பண்டிதர்களாக விழுந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஃபியூச்சர்ல நம்ம பார்க்கும்போது, ஓகே, இப்ப நீங்க அத்தியாசம்னு சுவிட்ச் போட்டு எல்லாம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி தசோபனிஷத்தும் இல்லையா, எல்லா வாதங்களும் அப்படி சுவிட்ச் போட்டா வரும்போது அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்கலாம். அப்புறம் அப்போ இந்த டிஸ்கஷன்லாம் நல்லா இருக்கும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அத்தியாசங்கிறது இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? எங்க ஏற்படுறது? கயிறா தான் இருக்கு, எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஓகே. ஆனா சர்ப்ப ஆரோபிதம் எங்க ஏற்படுறது? மனசுல ஏற்படக்கூடிய ரஜ்ஜு விருத்தியாக இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது? சர்ப்ப விருத்தியாக இருக்கிறது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எஸ், இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மூணாவது, அதான் ரெண்டாவது என்ன சொல்லிட்டேன், முன்னாடி இருக்கக்கூடியது முழுசா தெரியல, அதனால. ஓகே. மூணாவது சாதிருஷ்யம். இப்ப கயிறா தெரியல இல்லையா? ஓகே, கயிறு கோயில்னு வச்சுக்கலாமே.
அங்க பாரு கோழிக்கார அப்படின்னு இல்லையா? இல்ல எப்படி? அதனால சாதிருஷ்யம் முக்கியம். சரியா? சரி, அந்த சாதிருஷ்யம் எப்படி ஏற்படும்? ஒரு சம்ஸ்காரம் வரணும். எவ்வளவு லாஜிக்கலா இருக்கு பாரு அவளோட திங்கிங். முன்னாடி கயிறு மாதிரியே ஏதாவது ஒண்ணுத்த பார்த்திருக்கணும். ஓகே, இப்ப நம்ம கயிறுங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அது மாலையா கூட இருக்கலாம், பைப்பாவும் இருக்கலாம். பூமியில ஆச்சாரியா அதெல்லாம் சொல்றார், நான் நிறைய ஆட் பண்றேன். பூமியில ஒரு இல்ல செவிர்ல, பூமியை விடுங்க, செவிர்ல ஒரு பெரிய கிராக்காவும் இருக்கலாம். செவிர்ல ஒரு பெரிய கிராக்கு பாம்பு ஊறின்னு இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? இல்லைன்னா நம்ம ஒண்ணு கொஞ்சம் நார்மலா இந்த காலத்துல சொல்ற மாதிரி உங்க கதவுல பெல்ட்டை தொங்க விட்டுருப்பா தெரியுமா? சடனா நீ அரை குறையா கண்ணு பார்க்கும்போது அது எப்படி ஆடுமா எழுந்து பண்ணி அது கூட இருக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களை இந்த டாபிக் உள்ள கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன பேருமா அது டிட்பிட்ஸா அதெல்லாம் நான் சப்ளை பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே, சரியா? அப்போ சாதிருஷ்யமும் இருக்கணும், ரொம்ப முக்கியமாக சம்ஸ்காரம் இருக்கணும். பூர்வ அனுபவத்தை பேஸ் பண்ணி தான் சாதிருஷ்யம் வந்து அந்த விருத்தி எப்படி ஆகிறது இல்லையா? என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாம இருக்கக்கூடிய வேக விருத்தி அழகா சாதிருஷ்யத்தினால சம்ஸ்காரத்தினால ஃபார்ம் ஆகி என்ன ஆயிடுறது? சர்பஹா அப்படிங்கிற பாருங்க கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். என்னது? பாம்பு. புரியுறதா? பாம்புங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இவ்வளவு ஆலோசனை பண்ணி ஒரு பிரத்யட்சமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுல இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அத்தியாசங்கிறது வந்து பாசிபிள் அப்படிங்கறது வந்து அவ நிரூபணம் பண்றா. இதுதான் அவளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது எதுக்காக பண்றா? கேள்வி. ஏன் இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்? அத்தியாசம்ங்கிறது வந்து இந்த அத்தியாசத்திலேயே திருப்பி சொல்லுங்க. அத்தியாசம் இருக்குன்னு இப்பதானே எல்லாரும் நம்ம நிறைய அத்தியாசம் இருக்கு சொன்னோமே. இல்லப்பா, அத்தியாசம் இருக்குன்னு 4 கண்டிஷன் வச்சு சொல்றா இல்லையா? இது எதனால சொல்றா? சரி, அதோட ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அதுதான் ரெண்டு பேரும் சொன்ன பதில் தான். என்னன்னாக்க ரஜ்ஜு சர்ப்ப அப்படிங்கிற உதாரணத்தை எடுத்துட்டு நீங்க அத்தியாசத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லையா? ரஜ்ஜு சர்ப்பத்தை பொறுத்த மட்டும் அது அப்ளிகபிள் ஆகும். ஆனா இங்க என்ன அத்தியாசத்தோடைய முக்கியமான அத்தியாசம் என்னது? இப்போ ஆத்மா சொல்லலாமா கூடாதான்னு பயப்படப்படாது. அப்படியே இதுலயே ரஜ்ஜு சர்ப்பத்துல எதுக்கு இருக்கணும் நம்ம? எதுக்காக இவ்வளவு நிபந்தனை சொல்ற அப்படின்னா இந்த நிபந்தனைகள் எல்லாம் ஆத்ம அனாத்மா அல்லது ஆத்மனி அனாத்ம அத்தியாச அசம்பாவனாக்காக சொல்றார். கரெக்டா? ஆத்ம அனாத்ம அத்தியாசம்ங்கிறது வந்து பாசிபிளே இல்லப்பா அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக சொல்றார். ஓகே, இப்போ ஆத்ம அனாத்ம அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள்ங்கிற சர்ச்சைக்கு வருவோம். இப்ப ஆத்மா அனாத்மா அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள்னா நாட் பாசிபிளா இருக்கட்டுமே, என்ன பிரச்சனை? அதனால கேள்வி. அந்த சூப்பர் இம்போசிஷன் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றா. அதனால என்ன ஆகும்? நீங்க பதில் சொன்னது வந்து என்னோட நேச்சர் தெரியாது இல்லையா? வேற என்ன பதில் இருக்கு? சம்சாரத்துல இருந்து விடுபட சொல்லு. சோ இந்த அத்தியாச இன்ட்ரோடக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணினேன்னு சொன்னா ஓகே ஓகே என்னது? அத்தியாசம்னு ஒண்ணு நாட் பாசிபிள்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவாக அனுபவத்தில் இருக்கக்கூடியது என்னது? சம்சாரம் இருக்கும்னா சம்சாரத்தோடைய காரணம் அத்தியாசம்னு வந்து சொன்னதுனால
ஒரு ஒரு நல்ல நல்ல செய்தியா அதை எடுத்துட்டு இதெல்லாம் படிக்க வந்து என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், எப்படியாவது ஒரு நாள் இது போயிடும் போல இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ அத்தியாசமே நாட் பாசிபிள் அப்படின்னா சம்சாரத்துடைய காரணம் என்ன? தலையில தான் அடிச்சுக்கணும். தலையில எழுத்து ரொம்ப உங்க தலை நீங்களே அடிச்சுன்னு போர் அடிச்சதுன்னா நீங்க கொஞ்சம் வாடா, நான் உன் தலையில அடிக்கிறேன், நீ என் தலையில அடி. என்ன ஆயிடும்? அது தலையில எழுத்து விதி வசம் ஆயிடும். ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடும்? விதி வசம். ஏன் இதை நான் இதை சொல்றேன், ஜோக்குக்காக சொல்றேன்னா அப்படின்னு சொன்னா, வேதாந்த வராத 99% மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு எது காரணமாக கருதி இருக்கிறார்கள்? அவர்களுடைய தலையில் எழுத்து. அவர்களுக்கு என்ன தீர்வு? தலையில் எழுத்து யாரு மாத்துறது? பகவான் மாத்த முடியும்னு ஒரு நினைப்புல இருக்கா, அதுவும் முடியாது. அப்பனா என்ன ஆயிடுது? அவளுக்கு தீர்வே கிடையாது. அங்க சேர்ந்துக்கலாமா? சேர்ந்துக்கலாமா? நீங்க சேர்ந்துக்கலாம்னு சொல்லுங்க. ஷால்வை இருக்கலாமா? நம்ம துண்டு இருக்குல்ல, துண்டை போட்டு ஷால்வை போட்டு மாலையை போட்டு என்னது எங்க இருந்தாலும் அப்படி பண்ணலாமா? எதுக்காக நான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் புரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து கடந்து வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு லைட் கிளியரா நமக்கு விஷன் இருக்கு, என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு உண்டு. புரியுதா? தேர்ஃபோர் முக்கியமான பதில் என்னது அப்படின்னு சொன்னா, சம்சார நிவர்த்தி அசம்பாவனா ஆயிடும். புரியுதா? அத்தியாச அசம்பாவனான்னு சொல்லிட்டா, நான் வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்றேன், அத்தியாச அசம்பாவனான்னு சொல்லிட்டா சம்சார நிவர்த்தி அசம்பாவனா ஆயிடும். அப்பனா எப்படி ஆயிடும் பாருங்க வாழ்க்கை. கொஞ்சம் நெஞ்ச ஹோப் கூட ஆரம்பத்துல ஒரு நம்பிக்கையோட வரோம், அப்புறம் அதை கிளாரிட்டி ஆகி கிளியரா ஜர்னி பண்றோம், அந்த ஹோப் கூட இல்லாம போயிடும். சரியா? கிளியர்? ஓகே. அப்போ அத்தியாச சம்பாவனா இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு போல நானு இங்க ஜஸ்ட் நம்ம அதுக்கான ஒரு அடிக்கலை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து இதுதான் டேஞ்சர். ஓகே, இப்ப என்ன வருவோம்? திரும்பி பூர்வபக்ஷிக்கு வந்துருவோம். பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றாரு இப்போ? ரஜ்ஜு சர்ப்ப திருஷ்டாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தியாசம் பாசிபிள், அல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிட்வீன் எனி டூ அனாத்மா ஜெனரலைஸ் பண்ணலாமா? எனி டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட், இந்த 4 கண்டிஷன் அந்த 2 விதமான விஷயங்களுக்கு பொருந்தது என்றால் அத்தியாசம் பாசிபிள். கரெக்டா? இப்ப எந்த பொருளை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நினைச்சுக்கலாம், எப்படி விஷயத்தை வேணாலும் எப்படி வேணா தப்பா நினைச்சுக்கலாம். நம்பர் 1. ஓகே. இப்போ ஆத்மா அனாத்மா அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள், சரி அப்படின்னு அவ சொல்றாளா, பாசிபிள் சொல்றாளா? அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போகலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட். ஓகே. ஆத்மா அனாத்மா அத்தியாசம் நாட் பாசிபிள்னு ரொம்ப ஃபார்மா சொல்றா குருஜி. சரி. ஏன்னா ஆத்மா வந்து அந்த திருஷ்டாந்தத்துப்படி கயிறு வந்து பிரத்யட்சமா இருந்தது, ஆனா ஆத்மா வந்து பிரத்யட்சம் கிடையாது. முதல் நிபந்தனை நீங்க ஏன் முடியாதுன்னு சொன்னா, ஏன் முடியாதுன்னு சொல்றா, ஏன் அசம்பாவனா சொல்றா? பிரத்யட்சமா இல்ல. இந்த 4 நிபந்தனையை வச்சு சொல்றா. கரெக்டா? ஓகே. அதுல முதல் நிபந்தனை என்ன? பிரத்யட்சம். ஓகே. பிரத்யட்சம்னா என்னது? பிரத்யட்சம்னா நம்ம புலன்களுக்கு பர்சீவ் ஆற மாதிரி இருக்கணும். சரி. இந்திரியங்களுக்கு கோச்சரமா இருக்கணும். சரி. ஓகே. ஆத்மா வந்து இந்திரிய அகோச்சரமா இருக்கு. ஆத்மா இந்திரிய அகோச்சரம். எப்படி சொல்றேன்? அவுட் ஆஃப் சிலபஸா? இல்ல, எல்லாம் இந்திரிய அகோச்சரம் ஆத்மா. எப்படி? என்ன என்ன பார்த்தா மிச்சா? என்னம்மா? எப்படி சொல்றேன்? எப்படி சொல்றேன்? ஸ்ருதி பிரமாணம். அதுதான் எனக்கு ஆன்சர், அதுதான் எனக்கு வேணும். எனக்கு வேணுங்கிறது சொல்றது இல்ல, நீங்க எந்த திங்கிங்ல சொல்லணுங்கிறத நான் சொல்லி தர அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்றேன். எப்படி இந்திரிய அகோச்சரம்?
இல்லையா? எப்படி சொல்ல முடியும் உங்களால? இந்திரிய அகோச்சரமா இருக்கிறத பத்தி சொல்லவே முடியாதுல்ல. அப்ப எப்படி சொல்றது? நான் சார் பூர்வபக்ஷிக்கெல்லாம் பூர்வபக்ஷி ஆகி ஒரு மாதிரி கொடூரமான பூர்வபக்ஷி ஆயிடு. அப்புறம் நான் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை வைத்து ஓகே. சோ பூர்வபக்ஷனா இருந்தா கூட ஓகே, என்னது என்ன சொல்றேன், என்ன ஸ்ருதி இருக்கிறதுனால ஸ்ருதி ஆத்ம லட்சணத்தை என்ன சொல்றது? இந்திரிய அகோச்சரம். கிளியரா இருக்கா? despite being பூர்வபக்ஷா, ஸ்ருதி பிரமாணத்தை என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் எடுத்துட்டு? இந்திரிய அகோச்சரம். ஓகே, அதனால 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 கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதனால ஆத்மா அனாத்மா அத்தியாசம் ஏற்பட முடியாது அப்படிங்கிறது. ஆத்மா அனாத்மா அத்தியாசம் ஏற்பட முடியாது. ஓகே, இந்த ஒரு கண்டிஷன்ல. ரெண்டாவது யாரு சொல்றா? ஸ்ரீஜி சொல்லுங்க ஜி. ஓ அங்க ஓ அந்த தட் ஸ்விட்ச் கம்மிங்கா? ஓகே ஓகே, கரெக்ட். அதே ஆர்டர். அவ ப்ரிப்பேர். வெரி குட். ஹாப்பி. ப்ளீஸ் கண்டினியூ. சங்கர், இது உங்க ஆத்மா அனாத்மால எப்படி இது ஏற்படும்? ஏற்படவே ஏற்படாது சங்கரே. நீதான் சொல்றேன் ஆத்மா சவர்ச்சித்ததா, ஆத்மா ஒளியின் வேல், அதனோட எல்லாத்தையும் நீங்க ஆத்மாவோட லட்சணத்தெல்லாம் சொல்றீங்க. நித்தியாங்கிற ஆத்மா அஸ்திவா நாஸ்திவானா அஸ்தின்னு எல்லாமே சொல்றீங்க. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சங்கரே அஜ்ஞானம் வரும்? ஞானம் நான் சம்பாவதி. அப்படி போட ஆத்மா நாத்மா நல்ல பலமா தான் பிரச்சனை இருக்கு. சோ நீங்க என்ன சொல்ற? அஜ்ஞானத்துவமும் எதை பத்தின அஜ்ஞானத்துவம்? ஆத்மா அஜ்ஞானத்துவம் நாட் பாசிபிள். என்ன சொல்றா பூர்வபக்ஷி? அவ சொன்னது கேட்டுதா உங்களுக்கு? அஜ்ஞானத்துவம் நாட் பாசிபிள். ஏன்? எதனால? ஆத்மா ஸ்வப்பிரகாச சதசித்த. யாரு சொல்றா? அப்படி யாரு சொல்றோம்னு சொல்றா? நம்ம, அதாவது அத்வைதி சொல்றோம்னு சொல்றா. கரெக்ட். எப்படி ஸ்வதசித்த ஸ்வப்பிரகாசம்லாம் சொல்லப்படுறது? கரெக்டா? சரி, வெரி குட். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யாரு? சொல்லணும் இப்போ. காவேரிஜி சொல்றா. இப்ப இது ஜெனரல் ரூல். என்னது? எது? நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு? அங்க அங்க வருதா? மூணாவது கண்டிஷன் என்ன? மூணாவது கண்டிஷன் ரெண்டுத்துக்கும் சிமிலாரிட்டி, சாதிருஷ்யம். சாதிருஷ்யம் இல்ல. அப்படி ஜெனரலா சிமிலாரிட்டி இருந்தாதான் அதுல கம்பேர் பண்ண முடியும். ஆனா ஆத்மா அனாத்மா ரெண்டுத்துக்கும் எந்த சிமிலாரிட்டியும் இல்ல. அது இருளையும் ஒளியையும் எப்படி நம்ம சொல்றோமோ அது மாதிரி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். அப்படி இருக்கிறச்சே எப்படி இதுல நம்ம இது பண்ண முடியும், அத்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு. சரி, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆகாசத்தை சொல்றா. இந்த ரூலுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. சொல்யூஷன் கேட்கல. ஓகே ஓகே, நீங்க இப்ப பூர்வபக்ஷனா சொல்லணும். பூர்வபக்ஷனா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா சாதிருஷ்யம் இல்லைங்கிறத நிரூபணம் பண்ணுங்க. பண்ணவே இல்லையே. இருளும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு எப்படின்னு தானே கேட்கிறோம். ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாக்கும் சிமிலாரிட்டி இல்லைன்னு தானே சொல்ல வரையில் இருக்குன்றா? ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் சிமிலாரிட்டி இல்ல. ஏன் இல்லன்னா இது அஜடம் அனாத்மா. கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ புக் பார்க்கணுமா? அச்சேதனம். எது? அனாத்மா. அனாத்மா அச்சேதனம். சரி, ஆத்மா ஆத்மா சேத்தனம். சரி. அப்புறம் இது ஸ்வப்பிரகாசம் ஆத்மா. இது ஸ்வப்பிரகாசத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன சொல்றது? அதுக்கு ஆப்போசிட். இது ஆத்மா சப்ஜெக்ட். இது எல்லாத்துக்கும் விட்னஸ் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது
இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா என்ன வார்த்தை சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆமா சரி வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க சொல்றீங்களா, அதாவது ஆட் பண்றீங்களா, எப்படி சிமிலாரிட்டிஸ் இல்லங்கிறது சொல்லணும், அதுதான் முக்கியம். ஒண்ணு வந்து சப்ஜெக்ட், இன்னொன்னு ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, வேற இது பரிச்சின்னமா இருக்கு. அனாத்மா, அனாத்மா பரிச்சின்னம், ஆத்மா ஆத்மா அபரிச்சின்னம். அபரிச்சின்னம். இங்க சொல்லுங்க டிசிமிலாரிட்டி என்ன சொல்லுங்க நீங்க. இருவர முதல்ல இதா சொல்லட்டும், நம்ம ஸ்வேதகேத்து சொல்லட்டும். ஆத்மா நிர்குணம் அப்புறம் சொல்லு, எல்லாத்தையும் நீ சொல்லிட்டா அப்புறம் அவளுக்கு பக்கத்துல சான்ஸ் கிடையாது. பக்கத்துல விண்டோ. ஆத்மா வேடம் அஜடம், நிர்குணம் சகுணம். அப்புறம் வேற யாரு இருக்கா இதுல ஸ்வேதகேத்துல? ஜெயஸ்ரீஜி. ஜெயஸ்ரீஜி. என்ன சொன்னாரு? அனாத்மா ஆத்மா அவ்யவஹாரியம். அங்க போயிட்டு நீங்க மாண்டூக்கியம் படிக்கிறார். சாவயம் அது வந்து சரி, ஓகே. இங்க வேற யாருக்காவது ஒன்னொன்னு அல்பம், ஒன்னொன்னு சர்வகதம், அப்படியே சொல்லிடுங்க. மைக்கு வேணாம், கத்தி சொல்லுங்க, நான் ரிப்பீட் பண்றேன். சரஸ்வதி, நான் பேர் சொல்றேன்னு சொல்லுங்க. அரூபம், ஆத்மா அரூபம், அனாத்மா ரூபம். சந்திரஜி நித்தியம் அனித்தியம். வெரி குட். ஆத்மா स्वतंत्र, अनात्मा परतंत्र. दृक् दृश्यम. ओके. हरिहरन जी आत्मा निर्विकारम, अनात्मा सविकारम. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. ओके. आत्मा सत्यम, अनात्मा मिथ्या. अशरीरी शरीरी. அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். சொன்னதையே திரும்பி நம்ம சொல்லிட்டு நிரூபணம் ஏதாவது பதிக்கப்படாது. நானும் வந்திருக்கேன். நிராகாரம் சாகாரம் ஒண்ணுதான். சான்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். வேற யாராவது சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. ஏகம் அநேகம். வேற யாராவது? தேசகால அபரிச்சின்னம், தேசகால பரிச்சின்னம். இங்க யாராவது சொல்றீங்களாப்பா? யாராவது? இந்திராஜி சொல்லு. சொல்லுங்க. ஆத்மா அகர்த்தா. அகர்த்தா. அப்புறம் யாரு? வேற யாரு? அனாத்மா. அனாத்மா என்ன? கர்த்தா. அவ்வளவுதான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கர்த்தா போக்தா சொல்லிட்டேன். வேற யாராவது சொல்றீங்களா? இங்க வந்து சந்தியாஜி வந்து அப்பிரமேயம் பிரமேயம். அமிர்தம் மர்த்தியம். போதுமா? நல்லா ஆயிடுச்சா? மோகன்ஜி ஏதாவது சொல்றீங்களா? யாருப்பா? மோகன்ஜி. மோகன்ஜி என்னமா? நீங்க மோகன்ஜின்னு சொன்ன உடனே ஆத்மா அமோகம், அமோகன், அனாத்மா மோகன் அப்படி சொல்லலாம். ஆத்மா வந்து அமோகன்ஜி, அனாத்மா வந்து மோகன்ஜி. கரெக்டா? நான் தப்பா சொல்லல. ஓகே ஓகே. சரி, சாதிருஷ்யம் ஆயிற்று. ஓகே. இதெல்லாம் இப்ப சாதிருஷ்யம் அப்படின்னாக்க சாதிருஷ்யம் ந சம்பவதி. ஓகே. நாலாவது திரும்பி நீ சொல்லணும். வெயிட் பண்ண. கிருஷ்ணன்ஜி மியூட்டுக்கு போ. எல்லாரும் மியூட் போயிடுச்சா? நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ சூப்பர் இம்போசிஷனுக்கு ஆத்மாதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். நான் வந்து ஆத்மா வந்து கால அபரிச்சின்னமா இருக்கு. பிரத்யக்ஷத்துக்கு பிரத்யக்ஷ விஷயம் கிடையாது ஆத்மா. அதே அனாத்மா வந்து அன்ரியல்னு சொல்றோம். ஆனா ஒரு அன்ரியலான விஷயத்த நான் முன்னாடி பார்த்தேன்னு எப்படி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்படி இருக்கும்போது அனாத்மா முக்கியமா இருக்கு. அப்ப அனாத்ம சம்ஸ்காரஸ் அனுபவ சம்பவத்தி அதுவும் இருக்கு. ஆத்மா வந்து கல்ப அபரிச்சின்னு சொல்றேன், சொல்றேன். அப்பனா எப்படி இது அத்தியாசம் பாசிபிள்? ஆத்மா வித்தியாசம் என்ன பண்ணுவாங்க? நாட் பாசிபிளா? எனக்கு புரியல, அதனால நான் சில கேள்வி கேட்கிறேன். ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
ஸோ பூர்வ அனுபவஜன்ய சம்ஸ்கார அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? அப்போ எதை பத்தி இதுன்னு நான் கேட்டேன், அப்பவே ஞாபகம் இருக்கா? ஐ ஆஸ்க்ட் யூ a question. அந்த சம்ஸ்காரம்ங்கிறது வந்து ஓகே எதை பத்தின பூர்வ அனுபவம்னு கேட்டேன். கரெக்டா? என்ன சொன்னா? சர்ப்பத்தை பத்தின பூர்வ அனுபவம். இப்போ ஆத்மா அனாத்மான்னு எடுத்துட்டா எதை பத்தின பூர்வ அனுபவம் வரணும்? அனாத்மா. அனாத்மா அனுபவம் இல்ல இருக்கே. சோ பூர்வ ஜன்ய அனுபவ அனாத்மனஸ்ய பூர்வ அனுபவः अस्ति, அனுபவானி अस्ति. ஆனா அனாத்மா விஷயம் வந்து ஒரு அன்றியலான விஷயம். ஒரு அனுபவமான விஷயத்தோட எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலும் இருக்க முடியுங்களா? அனுபவம் இருக்கா இல்லையா? அனுபவம் இருக்குன்னா சம்ஸ்காரம் இருக்கு. அதனால இருக்கவே முடியாது. வேற என்ன பதில்? அனுபவம் மித்யா. இப்போ அனாத்மா மேல நீங்க சத்தியமித்யான்னு சொல்லிட்டா இந்த டிஸ்கஷனே வேணாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பூர்வபக்ஷா எப்படி வாதம் பண்றானோ அது எனக்கு வரணும். சரியா? அது அதே லைன்ல நீங்க கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. நீங்க சொல்றது தப்புன்னு என்னால சொல்ல முடியாது ஸ்வேதா, ஜெயஸ்ரீ, தப்பு சொல்ல முடியாது. பட் இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் என்ன சொல்றாங்கிறது தான் நம்ம பூர்வபக்ஷால தான் பேசுறோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். இப்போ டெஃபினிஷன் என்ன அவனபடி? பூர்வ அனுபவ ஜன்யம் சம்ஸ்காரா. அனாத்மாவுடைய அனுபவம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அப்போ சம்ஸ்காரம் இருக்கே. சம்பவத்தி இரு எல்லாரும் சொல்லப்படாது. நான் இப்ப யார கேட்கணும்? ஸ்வேத கேத்துவ கேட்கிறேன். கேத்து சொல்லு, ஸ்வேதோ கேத்து சொல்லு, ஸ்வேத கேத்து சொல்லுங்க. என்ன மைக் ராணிஜி இஸ் ட்ரைங். We are talking about the objection. Correct. அவ வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான்னா that like snake knowledge we should have had, right? அதே மாதிரி அனாத்மா விஷயம் we should have according to the condition, but anatma vishayam namakku we don't have the knowledge. That is the objection. anatma vishayathoda knowledge we don't have nu solla mudiyade. But iva purva pakshyoda objection purva pakshyoda objection previous knowledge irukana. correct ah? previous knowledge irukana. previous knowledge irukanam for adhyasam. Yeah, for adhyasam. ava enna solrana anatma vishayam previous knowledge is not there. அதுதான் நான் அதுதான் கண்டென்ட் பண்றேன். as a பூர்வ பக்ஷி I am saying you have anatma, you see the mic, you are talking, இதெல்லாம் அனாத்மா தானே. பாடி மைண்ட் உங்களுக்கு இருக்க தெரியுது. சோ எப்படி அவளோட அப்ஜெக்ஷனே வாலிடா இல்லாத மாதிரி இருக்கு. அதுதான் உங்களுக்கு வேணும் சொல்லப்படாது. now we are பூர்வ பக்ஷா. yeah, important point. யார் நெக்ஸ்ட் யார் ட்ரை பண்றீங்க? என்னப்பா? டிபெண்டன்ட்டா இருக்கு. அனாத்மா அனுபவத்துல இருந்தாலும் இது ஒரு நிமிஷம் கிருஷ்ணன்ஜி, ஒரு நிமிஷம் கிருஷ்ணன்ஜி. அனாத்மா அனுபவத்துல இருந்தாலும் அது டிபெண்டன்ட்டா இருக்கு. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆத்மா. இருக்கட்டுமே, அனுபவத்துல இருக்கே. அனுபவத்துல இருக்கிறதுனாலயே அது மித்யான்னு சொல்றாங்க. அதுதான் அதனால சம்ஸ்காரம் இருக்கு. அனுபவம் இருந்தா தானே போதும். நான் சத்தியமித்யாவா பேசினேன் பூர்வபக்ஷியா. சொல்லு, இங்க சொல்லு ஸ்வேதா, சொல்லு. ஒரு unreal ஒன்னு, if it is unreal it will not register as samskaram, sorry. So there cannot be superimposition. No, இல்லை. next சொல்லுங்க ஜெயஸ்ரீமா. சத்தியன்றது மிதினிகிரம் சூப்பர் இம்போசிங். நம்ம என்ன பண்றோம்? அனாத்மாவே ஆத்மாவை சார்ந்துதான் இருக்கிறது. சொல்லப்பட்ட பாம்பு கல்பிதம் தான். இது சமாதானம் சொல்லப்படாது. பூர்வபக்ஷம் மட்டும் சொல்லணும். சமாதான டைரக்ஷன்ல போகக்கூடாது. பூர்வபக்ஷியாக பூர்வபக்ஷியோடைய வாதம் ஆஃப் சம்ஸ்காரம் என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனாத்மா ஆத்மாங்கிறத கேட்கிறேன். தெரியலையா? கிருஷ்ணன் ஆத்மா அனுபவம் கிடையாது, அனாத்மா தான் நமக்கு அனுபவம் இருக்கு. ஆமா, அப்பன்னா சம்ஸ்காரம் உண்டு. கரெக்டா? அப்பன்னா என்ன அத்தியாசம் உண்டு? பூர்வபக்ஷியா எங்க கட்சிக்கு உண்டு இல்லையா? சமத்து. அதுதான் கரெக்ட்.
ஆனா இப்ப நம்ம சங்கா பண்ணிட்டு இருக்கோம், போயிட்டு இருக்கோம், அகெயின்ஸ்டா போறோம். முடிஞ்சு போச்சு, எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டா சேட்ட கேட்டோ. வேற யாருக்கா தெரியுமாங்க? நீங்க சொல்றீங்களா, சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் சந்திரஜி. அனுபவங்கள்லாம் எதுல இருந்து எதுல ஏற்படுறதோ அதெல்லாம் நிச்சயம் அது உண்மை கிடையாது. அதனால அதோட அனுபவத்தை உண்மையா அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது பூர்வபக்ஷத்தோட வாதம். ஸோ எதுல இருந்து நமக்கு அனுபவம் ஏற்படுறதோ அதெல்லாம் நித்தியான்னு பூர்வபக்ஷியோட வாதம், அதனால அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றேன். அது ஒரு ஒண்ணு கூட சரியா இல்ல. நெக்ஸ்ட். ஆஹா இல்ல, பூர்வபக்ஷியா சொல்லணும். குருஜி இப்போ கனவுல ஒரு யானை பறக்கிற மாதிரி பார்க்கறதுனால யானை பறக்கும்னு எனக்கு பயம் ஏற்படாது. ஏன்னா அது உண்மை கிடையாது. கனவுல பார்த்த யானை பறந்தாக்க யானை பறந்துருமோங்கிற பயம் எனக்கு இருக்காது, யார் பறக்குங்கிற நோஷனும் எனக்கு இருக்காது. அதே மாதிரி அனாத்மா உண்மை இல்லைன்னு சொல்ற அனாத்மாவோட அனுபவ சம்ஸ்காரம் மட்டும் எப்படி சம்ஸ்காரம் இருக்குன்னு நீங்க எடுத்துக்க முடியும்? என்ன சொல்ற உன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து? அனாத்மா அஸ்தி சொல்றியா? சம்ஸ்காரம் அஸ்தி. நீ உங்க வாதத்தை நீ அர்ஜு சர்ப்பத்துல என்ன சொல்றியோ அதே ஆத்மானாத்மாக்கு சொன்னதுனால நாங்க சங்கர்லாம் எழும்பல, நாங்க நடுவுல கன்ஃபியூஸ் ஆகி உங்க கட்சிக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்றேன் இல்லைங்க. அனுபவம் சம்ஸ்காரம், அனுபவம் உண்மையா இல்லை. ஒரு நிமிஷம் ஜி, ஒரு நிமிஷம் சந்திரஜி. சொல்லுங்க. மைக்ல சொல்லணும் ஜி, நீங்க அப்பதான் எல்லாருக்கும் கேட்கும். முன்பு காணப்பட்டது நான் பாம்பா இருந்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. காணப்பட்ட ஆமா, எனக்கு அந்த அனுபவம் இருக்காது. கரெக்ட். ஆத்மா அனாத்மா இப்போ அது பேசுறோம். ஆத்மா நீங்க அனுபவம் இட் இஸ் நாட் அ பார்ட்டிகள். அனாத்மா அனுபவம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கிறதுனால சம்ஸ்காரம் உண்டு, அதனால அத்தியாசம் ஏற்படணுமே. பூர்வபக்ஷி நீங்க ஒத்துக்கணுமே எல்லாரும். எப்படி நான் சொல்றான்னு கேக்குறேன். சம்ஸ்காரமும் நோன்னு எப்படி சொல்றான் அதுதான் எனக்கு வரலையே. பூர்வபக்ஷியா இல்லாம எல்லாம் இந்த கட்சிக்கு வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கல. எதுமா சந்திரஜி சொல்லுங்க ஜி. எக்ஸாம்பிள்ல உண்மையான அனுபவம் சொல்றான். கரெக்ட் இருக்கணும். ஆனா நவாத்தை நீ உண்மைன்னு சொல்லிட்டியானா இதுல எப்படி ஆத்மானாத்மாக்கு நீ பண்ணுவேன் அப்படின்னு உண்மையான அனாத்மாவாது. சரி சரி, ஓகே, வெரி குட். லலிதாமா நீங்க சொல்லுங்க. லலிதாஜி கை தூக்கி இருக்கா? இருந்தது அது இப்ப எப்படி செய்யாத முடியும்? அதனால அத்தியாசம். ஓகே, வேற யாராவது பதில் அங்க கொடு. சத்யான்றத மெத்தனீகரணத்துல ரியலும் இருக்கணும், அன்ரியலும் இருக்கணும். இப்போ ஆத்மா ரியல், ஓகே, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ரியல்னு சொல்லலாம். பட் அன்ரியல் ஆத்மா அது எப்படி இருக்க முடியும் அனுபவத்துல? அது இருக்க முடியாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி நான் கேட்கிறேன். அன்ரியல் ஆத்மான்னு ஒண்ணு நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேள் அத? சரி, அதனால ஒரு போர்ஷன் ரியல் ஆத்மாவோட அனுபவம் வேணா இருக்கும், unreal இல்ல. How can you say any anatma is unreal? அப்போ then if it is unreal then it becomes satyam. வெயிட் பண்ணு நெக்ஸ்ட் கிளியரா இல்ல. அப்புறம் அதனால அனாதினால ஓகே அப்படி வரல. அனாதினால பாசிபிள் இல்லைன்னு கூட சொல்லலாமே. என்ன ஓகே ஓகே ஜி, நெக்ஸ்ட் இங்க. உண்மையான பாம்பை தான் ஏற்றி வைக்கிறோம், ஆனா உண்மையான அனாத்மான்னு ஒண்ணு உலகத்துல இல்ல. அதனால
உண்மையான அனாத்மா இல்லாத எங்கேயுமே இல்லாதான் அனாத்மாவே மித்தியாதான். அதை எப்படி உண்மையான அனாத்மா என்று நம்ம சொல்லி ஏற்றி வைக்க முடியும்? ஓகே, க்ளோஸ் ஆன் தி டேல். ஆல் ரைட். சரியா? ஸோ இப்போ வேற யாரும் சொல்லுமா? சொல்லியாச்சா? கீதா கல்யாணம் சொல்லுமா? லாஸ்ட் லாஸ்ட் தெரியும். அப்ப அந்த மித்யா அன்றியலான விஷயத்துக்கு ஏது சம்ஸ்காரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நம்ம எப்படி சம்ஸ்காரம் இருக்க முடியும்? சம்ஸ்காரம் இருந்தாதானே அத்தியாசம் வரும். அதுதான் என்னோட கேள்வியாகவும் இருக்கு. சம்ஸ்காரமே நான் சம்பவத்தி அத்தியாசமே இருக்க முடியும். ஓகே ஓகே, சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த டோட்டல் டிஸ்கஷன்ல பார்த்தேன்னா ஓகே ஆன்சர் வெளியில வந்துருத்து. ஓகே, என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? பூர்வ பக்ஷனுடைய வாதம் when it comes to திருஷ்டாந்தா பூர்வ அனுபவ ஜன்ய சம்ஸ்காரா. அப்போ சர்ப்பத்துடைய பூர்வ அனுபவம் இருக்கணும். ஆனா அங்க உள்ள ஒளிஞ்சின்று இருக்கிற கண்டிஷன் இங்க முக்காவாசி பேர்ல 1-2 பேர் தவிர நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணது என்னதுன்னா, அங்க ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சர்ப்பமானது உண்மையான சர்ப்பம். எப்படிப்பட்ட பூர்வ அனுபவம்? ரியல் அனுபவம். அதுதான் கீ பாயிண்ட். நீ வேற வேர்டு சொல்லாத. பிரத்யக்ஷம்லாம் நான் சொல்றது இப்ப நீ கேளு. வேற ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஏற்பட்ட தவறானது ஆல்ரெடி ஏற்பட்டிருக்கிற அனுபவம் சாதிருஷ்யம்னால எப்படிப்பட்ட விஷயமா இருக்கிறது? ரியல் ஸ்னேக். அப்போ ரியல் ஸ்னேக் ஆகிய விஷயத்துக்கான அனுபவம் பூர்வமாக இருக்கிறதுனால அதோடைய சம்ஸ்காரம் இப்போ வருது. கரெக்டா? அப்போ சங்கரரே, நீ இப்போ ஆத்மா அனாத்மா விஷயத்தை எடுக்கும் போது ஓகே, நீ எப்பப்பா அல்லது நீங்கள் எப்பப்பா உண்மையான அனாத்மாவுக்கான அனுபவத்தை கண்டீர்? When did you have a real anatma experience previously? என்ன கேள்வி கேட்கறா புரியுறதா? நீங்க என்ன அனாத்மா மித்யா மித்யான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களோ அத கொஸ்டின் பண்றான். எப்போ உங்களுக்கு உண்மையான அனாத்மாங்கிற அனுபவம் ஏற்பட்டது? உங்கள் பிரகாரம் உண்மையான அனாத்மாங்கிறது இடம் பெறவே இல்லையே உங்க கருத்தில். அப்பொழுது பூர்வபக்ஷம் உண்மையான ஒரு நிமிஷம் எப்படி நான் ஸ்னேக் பாம்பை இல்லையா உண்மையாக பார்த்தேனோ, ரியலா பார்த்தேனோ, ரியல் ஸ்னேக்க பார்த்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுமா புரியாதா? இல்லையா? பிரம்மசூத்திரம் கேம்ப்ல சொன்னாரு. ஏர்போர்ட்ல என்ன பண்ணினா, செக்யூரிட்டி செக்ல சுவாமிஜி பேக்ல கை விட்டா பயந்து போயிட்டான். என்னன்னா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக அந்த ரப்பர் பாம்பை எடுத்து போயிட்டு இருக்காரு. இதை வச்சு நீங்க எல்லாம் பயமுறுத்தி கலவரம் பண்ணிடுவீங்க. அதை எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டான் செக்யூரிட்டி செக்ல. அது பாருங்க. ஓகே, அப்போ அந்த ரப்பர் பாம்பை கையில வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஓகே, அது உண்மையான பாம்பா பொய்யான பாம்பா? பொய்யான பாம்பு தானே. இங்க சம்ஸ்காரா அப்படின்னு சொன்னா என்ன டெபினேஷன்? பூர்வ அனுபவ ஜன்யம். அந்த இடத்துல என்ன உள்ளிருந்திருக்கிற கண்டிஷன் சொன்னா, அனுபவம்ங்கிறது உண்மையான அனுபவம், ரப்பர் கிடையாது. இப்ப புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதா? இதே அனாத்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. அனாத்மா உண்மையான அனாத்மா நீங்க அனுபவிச்சிருக்கணும். முடியுமா? ஏன் முடியாது? அனாத்மா மித்யான்னு நீங்க சொல்றீங்களா? எப்படி சொல்றேன்? நீங்க தான் சொல்றேன் அனாத்மா. எனக்கு சத்தியமா அனாத்மாலாம் உண்மையாலாம் இல்லாமல்லாம் இருந்ததில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க இங்க காசு எடுக்கிறது இந்த சர்ச்சை வேதாந்த சிந்தனத்துக்கு வந்ததுனால நீங்க உங்களோட சேர்ந்து நான் அனாத்மா உண்மை இல்லை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேனே தவிர, நான் ஆத்துக்கு போயிட்டேன்னா அனாத்மா எப்படிப்பட்டது? இப்ப அனாத்மா உண்மை இல்லைன்னு நீங்க சொல்லணும்னா
உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுட்ட இத்தனை நாள் தெரிஞ்சு வச்சு சொல்ல முடியாது. எப்படி சொல்ல முடியும் உங்களால அனாத்மா மித்தியான்னு? சாஸ்திர பிரமாணம். நீங்க தொட்டு கழுவி அதை அப்படியே ஓஹோ ஆஹா ஆஹா இதெல்லாம் நீங்க ஆஹா பண்ணிட்டு இருக்கேனோ அதெல்லாம் என்னது? மித்யா. அதெல்லாம் உண்மையற்றதுன்னு எதால சொல்ல முடியும்? இதை புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? இப்ப நீங்க கரெக்டா இருப்பீங்களா? சாஸ்திரம் கரெக்டா இருக்குமா? புரியுதா? அதை கொண்டு வரோம் யாரு? திரும்பி நம்ம சத்திய மித்யா அங்க போயிடப்படாது. நம்ம எந்த பக்கம் இருக்கோம்? நமக்கு பின்னாடிதான் இப்ப சங்கரர் இருக்கார். அவரு பார்த்துட்டு இருக்கார், வந்து பேச போற அடுத்த வாரம். புரியுதா? இப்ப சங்கரரு சாஸ்திர பிரமாணம் என்ன சொல்றது? சங்கரா ஜெகன் மித்யா, சங்கரா அனாத்மா மித்யா. அனாத்மா மித்யாவா இருக்கும் போது அனாத்மா அன்றியல். ஒரு அன்றியலான விஷயத்துடைய சம்ஸ்காரம் எப்படி ஏற்படும்? இப்படி கொண்டு வரணும். முதல்ல இருக்கக்கூடிய நிபந்தனையில உண்மையான அனுபவம்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல அனாத்மா மித்யான்னு சொன்னா கனெக்ட் ஆகும். இல்லைன்னா அனாத்மா மித்யா அப்படி வரும், அனாத்மா மித்யா அப்படி வரும்னு சொன்னா பூர்வபக்ஷவாதத்துடைய கம்ப்ளீஷன் ஏற்படாது. therefore என்ன அது? என்ன போர்? சம்ஸ்காரம் நாட் பாசிபிள் சங்கரரே. இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கும் பூர்வபக்ஷவாதத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லைட்டஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் நோட் பண்ணிண்டேலா? ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சந்திரஜி அதை சொன்னாரு, அப்புறம் இங்க சரஸ்வதி ஜி அதை சொன்னா, அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஐயோ எனக்கு தெரியுமே தோணி, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே கிளாஸ் கேட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். பட் ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த பூர்வ அதுக்குதான் அப்பவே நான் குழு கொடுத்தேன். நான் யாரோ ஒருத்தர் அந்த சம்ஸ்காரம் யாரு ஜெயிச்சுன்னு சொன்னியா, பூர்வ ஜன்ய சம்ஸ்காரம் எதை பத்தின பூர்வ அனுபவம்னு கேட்டேன். அங்கேயே நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த டிஸ்கஷனுக்காக. அங்கேயே குழு கொடுத்தேன். அங்க உஷாரா இருந்தேன்னா இங்க கரெக்டா வந்திருக்கும். புரியுதாப்போ? அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? நிறைய விஷயம் இதுல நீங்க யோசிக்க முடியும். என்ன எடுத்துப்போ? பிரத்யக்ஷத்துவம். ரெண்டாவது என்னது? எல்லாரும் சொல்லுங்க. அஜ்ஞானத்துவம், சாதிருஷ்யத்துவம், சம்ஸ்காரத்துவம். இல்லையா? இந்த 4 விஷயமும் ரஜ்ஜு சர்ப்ப திருஷ்டாந்தத்தை பொறுத்த மட்டும் அல்லது இனி அனாத்ம திருஷ்டாந்தம் எடுக்கும் போது, விஷயங்கள் எடுக்கும் போது அத்தியாசம் சம்பவதி. பரந்து ஆத்ம அனாத்மான்னு வரும்போது சங்கரரே அத்தியாசம் எந்த கண்டிஷனும் அப்ளை ஆகல பாரு. நீங்க எதுக்கு அத்தியாச பாஷ்யம் எழுதுறே? நீங்க ஏன் வேதாந்த சிந்தனை பண்றே? அடுத்த வாரம் லீவ் விடுங்கோ. வேண்டாங்கிறேன். சிட்ட குளிக்கு போடாதீங்கோ. என்ன இப்ப என்ன பண்ணணும்? அத்தியாச 2 டாபிக் இருக்கு. என்னமா? அத்தியாச சம்பாவனா, அப்புறம் அத்தியாச சமாதானம். 2 க்ளோஸா இருக்கிறதுனால 2த்தையும் சேர்த்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். இப்போ இன்னைக்கு பேசினதுல இப்போ பூர்வபக்ஷியோடைய விஷயம் முடிஞ்சது. இன்னைக்கு பேசினதுல இருந்து ஓகே, ஏதாவது சந்தேகங்களோ ஏதாவது குட்டைய குழப்பு இருந்தாலும் நீங்க இப்போ கேட்கலாம். எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. சம்ஸ்காரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் ஸ்னேக் ரியலா பாக்குறேன். சோ அதனால என்னால சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். பட் சம்ஸ்காரமும் துக்கமா இருக்கும், சுகமா இருக்கட்டும், எனக்கு தான் தெரியுது துக்கம் சுகம் தெரியுது. ஆமா, ஆனா கரெக்ட். அனாத்மா சத்தியமா வச்சுக்கோ. என்னப்பா அதுதான் சொல்றேன். நான் என்ன சொன்னேன், இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற மட்டும் ஓகே ஜி அனாத்மா மித்தியாதான் இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் போன உடனே நமக்கு ஏற்பட்ட முந்தானத்துக்கு நேற்றுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பாட்டு வரும்போது எஸ் யா கரெக்ட். அதனால அதை கேட்கலாம். பூர்வபக்ஷவாதம் அதுதான். சம்ஸ்காரம்னா என்னது? என்ன பதில் நான் சொல்றது இதுக்கு?
சமத்தா படிச்சு புரிஞ்சுட்டோம்னா பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா ஜீவோ பிரம்ம இவனாபரா புரிஞ்சுட்டா இந்த கேள்வி அதுக்கு தான் பதில். அதுதானே ப்ராப்ளமா இருக்கு. சுக்க துக்கம்லாம் இருக்குன்னு சொல்றது அத்தியாசமா இருக்கேப்பா இல்லையா? எனி அதர் கொஸ்டின்? கேள்விகள்? இல்லையா? சரி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஹரிஹி ஓம். நக்ரஸ்த திவாகரேந்து சத்ருஷோ மாயா சமாச்சாதனா சன்மாத்ரகரணோபசம்ஹரணதோ யோகோ சுஷுப்தः புமான் ராஜஸ்வாப்சமிதி பிரபோத சமயே யப்ரக்யவிஜ்ஞாயதே தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே. बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया. तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये. विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एव पुरुषो माया परिभ्रामितः. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये. पूरं वाञ्छनलो निलोभरमहन्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्यावादिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभो. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये. सर्वात्मत्वमित्यास्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं शादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्. अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्. अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतेनां वरदत्वात् च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः. ओङ्कारस्यादशब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं विद्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ. ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ. ஸோ நமக்கு மைத்ரே பிராமணம் அதோடைய ஆழமான விஷயங்கள் பாஷ்யத்தோட ஆகஸ்ட் 15 அது பூஜ்ய சுவாமிஜி தயானந்த சரஸ்வதியோடைய ஜன்ம தினம். அப்கோர்ஸ் அது நம்ம சுதந்திர தினம் அது அதுவும் இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து
நம்ம சாஸ்திர விசாரமாக அங்கே கொண்டாட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாள் 14ஆம் தேதி வந்து அவருடைய நட்சத்திரம் வருஷம் வரக்கூடியது. அன்னைக்கு வந்து இங்கே நம்ம கும்பாபிஷேகம் நடந்தது வரசித்தி விநாயகர் கோவில். அதில் நம்மளுடைய மண்டகப்படி கட்டியிருக்கிறது. அதனால இங்கே லோக்கலாக யாரெல்லாம் இருக்கேனோ ரவிசங்கர்ஜி வந்து கட்டியாச்சா? கட்டியாச்சு. எத்தனை மணிக்கு இங்கே 6:45 காத்தால 6:45 போயிட்டேன்னாக்க நம்ம சார்பாக நீங்கள் எல்லாரும் அங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி போக முடியணும். சரியா? என்னால் வர முடியாது, வேற ஒரு இது விஷயம் இருக்கிறது. எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கீதா பாராயணம் இருக்கிறது, அதுக்கு அட்டன் பண்ணணும் நான். அதனால கோ பூஜையிலேருந்து நம்ம ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம பிரம்மசூத்திரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹோமம் பண்ணிட்டு அங்கே பண்ணினோம். நான் சொல்கிறது வியாழக்கிழமை காத்தால. வெள்ளிக்கிழமை காத்தால என்ன பண்ணிடணும், அழகாக வேன் ஏறி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு எத்தனை மணிக்குள்ள அங்கே ரீச் ஆகணும்பா? 7:15 வந்துட்டேன்னா 7:30 மணிக்கு ஆகாரம், 8 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பூஜை ஆரம்பிச்சுட்டு கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்துட்டு சாப்பிட்டு ரெடியாக இருக்கணும். வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு யாரெல்லாம் முடியுமோ கோவிலில் நம்ம சார்பாக வந்து பாருங்க, அழகா பிரம்மசூத்திரம் முடிஞ்சு அதோட சிந்தனா வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தது. கரெக்டாக மண்டகப்படி அன்னைக்கு நம்ம அங்கே போயிட்டு நம்ம பகவானுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்கிறோம். ஸோ அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கின்னு வந்துட்டேன்னா 15ஆம் தேதி அந்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாம். கிளியராக இருக்காது. மத்தியானம் லஞ்சோட முடிஞ்சிடுவாங்க. ஸோ எல்லாமே க்ளோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டு. ஓகே, நல்லா பெரிய பெரிய கிளாஸ் ரூம், படுத்துட்டு கூட கிளாஸ் கேட்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு நாராயணர் மாதிரி பொசிஷனில் இருந்தால் தான் எனக்கு கிளாஸ் கேட்க முடியும். நாராயணருடைய பொசிஷன் என்ன? எங்காத்து லட்சுமி வருவாளான்னு கேட்கப்படாது. ஓகே, அப்படி கூட இடம் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். அதனால இது ரெண்டும் முக்கியமான விஷயம். ஸோ ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடலாமா கோவிலில் காத்தால கூட ரவிசங்கர்ஜி கூட போயிட்டு பால் தெரிஞ்சதுன்னா வந்து பார்க்குறேன், இல்லைன்னா பண்ணுறேன். ஓகே, கிளியராக இருக்கா? ஸோ 15ஆம் தேதிக்கு ரெடி ஆகிடுங்க. கிளியர்? ஓகே, வேறு சொல்லணுமா? சரி, இந்த வேன் எப்படி ஏற்பாடு? அது சொல்லுங்க, மைக்கில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தசநகர்லேருந்து 15 பேர். எங்கே வரணும்? இல்லை அது போயிடுச்சு. சரி, நானே சொல்கிறேன். 6:15 எங்கே வரும்? ரத்னகிரீஸ்வரர் கோயிலா? ரத்னகிரீஸ்வரர் கோயில் வாசலில் 6:15 6:30 கிளம்புற மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இங்கேருந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும் குரோம்பேட்டை? மார்னிங் 6:30 பிளான் பண்ணிப்போம். 7 ரொம்ப லேட்டு, அங்கே 7:45 7 வேண்டாம். 6:30 கிளம்பினா மெதுவாக நீங்கள் 6:30. ஓகே, சரியா? கோவில்லையும் நீங்கள் 8:15 முடிஞ்சிடும். ஆஃபீஸ் யாராவது போகிறோம். ஆமாம் 45 to 8:15 தீபாவளி